सूही महला चौथा। हार पहलड़ी लाम, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बल राम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बल राम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम ध्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद होआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाम पहली, आरंभ काज रचाया। सहज आनंद होआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कहे नानक लाम पहली, आरंभ काज रचाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ਆਪਾਂ बड़े प्यार नाल धन गुरु रामदास पिता महाराज जी की रसना तो उच्चारण की हुई बाणी जो सूही राग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 773 के उपर सुभाईमान है। अज आपां लामा बाणी की विचार आरंभ करन जा रहे हाँ। लामा बाणी का ये जो शब्द है, जो छंत है, इसका पहले बंद का पाठ आप बड़े प्यार नाल श्रवण किया है, क्योंकि ये छंत ने एक एक शब्द चार चार बंदा का है। तो जो आप अपने पुत्र धी का आनंद कारज करते हैं तो एक बंद का पाठ ग्रंथी सिंह पाठी सिंह करता है, जो लड़का ते लड़की गुरु ग्रंथ साहिब जी दियाँ परिक्रमा करते हैं। तो शब्द एक ही है, चारे लावां का पाठ इक्को शब्द है, पर चार बंद ने इस शब्द के, जो 773 अंक तो लावां शुरू होंदियां ने ते 774 अंक ते जाके लावां का पाठ समाप्त होता है। आपां इस बाणी की विचार तो पहला तीन शब्द जिन्हां दे सले कुचज्जी सुचज्जी ते गुणवंती आए ने, उन्हां दी विचार आपां बड़े प्यार नाल सांझी कर चुके हैं। ते कल तक इहदे नाल नाल आपां लावां बाणी के संबंध विच जां आनंद कारज के संबंध विच जो विचार जिहड़े ने आपां रल मिल के सांझे कीते। जिंज भी कह लईए भी लावां बाणी की भूमिका आपां कल तक श्रवण कर चुके हैं कि आनंद कारज किद्दां होने चाहिए ने, ते आनंद कारज दे नाल बहुत ज़्यादा कुरीतियां जिहड़ियां मनमतां ने साडे परिवारां विच किस तरह आ चुकियां ने। कार असीं मनमत रहे हुंदे आ ते निभा इस तरह रहे हुंदे आ जिवें गुरमत होवे, क्योंकि पता नहीं है सानूं बहुतिआं नूं। तो हौली हौली रीतां साडे अंदर घर कर गईयां। तो साध संगत ये जदों लावां दा पाठ गुरुद्वारा साहिब विच कीता जांदा है, जदों लड़का ते लड़की दा असीं आनंद कारज करदे हां, बरात भावें 150-150 200 बंदियां दी जावे, 100 बंदियां दी जावे, पर अक्सर आपां वेखदे हां कि जिथे लावां दा पाठ होना उत्थे कुछ क लड़की वाले ते कुछ क लड़के वाले जिहड़े प्राणी ने पहुँचते हैं, बाकी सारे अपने खाण पीण विच मस्त हुंदे ने। क्योंकि साडे सारियां दे दिमाग 'च एक पिक्चर बनी है भी लावां दा संबंध ते लड़के लड़की नाल है, साडे नाल ते इस पाठ का कोई संबंध ही नहीं है। हुण आपां इस शब्द में जिहड़े चारे बंद आए ने, जदों आपां इहदी लड़ीवार विचार करांगे, तुसीं कल्ले कल्ले बंद नूं ध्यान नाल सुणिओ। ये जिहड़े बंद आए ने हर प्राणी मात्र नाल संबंध रखते हैं, क्योंकि जदों गुरु रामदास महाराज जी ने ये लावां का उच्चारण किया है पाठ, तो साध संगत जी इस गल का ध्यान रखना भी इत्थे कंत उस अकाल पुरख नूं कहा है, सच नूं कहा है। इस जीव इस्त्री दियां किदां उहदे नाल लावां होणीआं ने, किदां उहदे नाल नेड़ता बननी है, जां आपां इंज भी कह लईए जे दुनियावी जीव इस्त्री वो सच रूपी कंत दियां नज़रां 'च प्रवान हो गई तो सच है दुनियावी रिश्तियां 'च अपने आप ही प्रवान हो जाना है। जे असीं अपने जीवन 'च वो गुण लै आईए जिहड़े गुण उस कंत नूं मालक नूं पसंद ने, जे गुण साडे परिवारां 'च जीआं 'च आ जाण, पति पत्नी 'च आ जाण,
तो परिवार बहुत सौखे वस सकते हैं। फिर आप इंज भी समझ सकते हैं कि जिवें आप पहलां गल कीती कुचज्जी सुचज्जी ते गुणवंती, असी अपनी जिंदगी चों कुचज कढ़ के सुचज लिया के गुण धारण करके जदों साडे पुत्रां धीआं दे आनंद कारज होणगे, फिर आनंद कारज ते होणगे, डिवोर्स नहीं होणगे, तलाक नहीं होणगे, क्योंकि तलाक की ऑप्शन ही कोई नहीं होनी जो गुण जीवन च आ जाण। अज समस्या कित्थे आ रही आ भी असी जीवन च कुचज हुंदा ते असी पुत्रां धीआं दे आनंद कारज कर दिंदे, क्योंकि सह सुभाए जदों धी आखे नहीं लगदी तो आम ही असी कहने इहनूं विआहो भाई, सहुरे घर तोरो इहनूं। हुण उत्थे सोचो भी जे बच्ची तुहाडी माँ की गल नहीं सुन रही ध्यान नाल, पिता की गल ध्यान नाल नहीं सुन रही, तो सहुरे घर वसना उहदे वास्ते कितना मुश्किल होएगा। जिन्हां पाल के जवान कीती है, जे भरावां की गल नहीं वो जरदी, जे वो भैणां की गल नहीं जरदी, पेके घर वो माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा करदी है, तो यह सुभाਅ जदों लैके सहुरे परिवार जाएगी उत्थे वसना उहदे लई कितना औखा होएगा। इदां ही लड़के वास्ते है भी जे लड़का अपने परिवारक मैंबरां नाल उहदा प्यार नाल विहार नहीं, तो कल नूं जे तुसीं उहदा आनंद कारज कर भी दिता, की गारंटी है कि वो उस गृहस्थ जीवन नूं सफल बनाउण विच कामयाब हो सकेगा। क्योंकि किते ना किते कुचजपना जे असी बहुतात गिनती वेखदे हां कि भावें वो लड़की परिवार वाल वेखीए भावें लड़के परिवार वाल वेखीए, किते ना किते कुचजपना जीवन च हुंदा है, तो असी उदां ही अपने पुत्रां धीआं दे आनंद कारज कर दिंदे हां। तो भावें गल इत्थे उस परमेश्वर नाल सांझ पाउण दी भी जिंदगी चों कुचज बाहर कढ, सुचज लैके आ, गुण जीवन च धारण कर, फिर भाई तेरी उस परमेश्वर दे नाल लावां होणगीਆਂ, पर कंडीशन होएगी कि तैनूं अपनी जिंदगी दे विच प्रवृत्ति कर्म दृढ़ करना पवेगा, भाव अपनी जिंदगी विच शुभ गुण सच दी विचार वाले लैके आउणे पैणगे। तो खैर ये हुण लावां दा पाठ अज आपां आरंभ कीता, सूही महला चौथा, सूही राग का नाम है। गुरु रामदास महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई ये बाणी है। पातशाह जी कहते हैं हार इत्थे रुकना है, हार पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ। हुण जदों पहली लाम शब्द, क्योंकि जो असीं लावां अपने पुत्रां धीआं दे जदों आनंद कारज करते हैं, साडे दिमाग 'च एकदम पिक्चर जाती है भी ये सिर्फ लड़के लड़की नाल संबंध रखती है, पर इत्थे गल तुसीं ध्यान नाल सुणिओ। महाराज कहते हैं हार पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म। प्रवृत्ति कर्म की हुंदा है? जदों असीं प्रवृत्ति कर्म की गल करते हैं, वैसे जदों पहला लां दे अर्थ समझ लो। लाम के अर्थ भाई कान सिंह नाभा जी ने महान कोश विच कीते ने कि तोड़न की क्रिया। लां का अर्थ है तोड़न की क्रिया। किहड़ी क्रिया? तोड़न की क्रिया। जदों लड़की पेके घर च हुंदी है, उहदा सारा ध्यान इक्के पासे हुंदा है, क्योंकि वो जे विआही नहीं, उहदा सारा ध्यान अपने उन्हें घर नूं सवारना, उन्हें साਂਭਣਾ, उहदा सारा ध्यान उत्थे है। पर जदों उहदियां लावां हुंदियां ने उदन हुण जिहड़ी अटैचमेंट पेके परिवार नाल है, हुण ऐसा नहीं भी धीआं दी विआह तो बाद आनंद कारज तो बाद पेके परिवार नाल अटैचमेंट नहीं हुंदी, पर जिहड़ी अटैचमेंट उहदी पहिलां है, अज हुण वो समा आ गया भी लावां लैणियां ने। हुण उहने सहुरे परिवार जाना है, पति दे घर जाना है, अगे परिवार है, हुण उहने उधर चल जाना है। हुण जिन्ना पेके घर च रह के माँ नूं पुछदी है भी रोटी खाधी है कि नहीं खाधी, पिता ने रोटी खाधी है कि नहीं खाधी, मेरे भैण भरावां रोटी खाधी है कि नहीं खाधी। हुण जदों सहुरे घर चली जावे, रोज़ पुछदी है अपने पेके फोन करके माँ ने रोटी खाधी है कि नहीं खाधी, पिता ने रोटी खाधी है कि नहीं खाधी, मेरे भरा दे बच्चों का की हाल है, पुछदी होएगी। हो सकता 5 दिन हफ्ता महीना, कईयां नूं ते 6-6 महीने भी साल भी लंघ जाते हैं। कईयां दी माफ़ करना, कईयां दी बनदी नहीं, जो पेकियां तो एक बारी चली गई मुड़ के दोबारा पेकियां नाल कोई सांझ नहीं रखी। तो इत्थे लां दा अर्थ है तोड़न की क्रिया। किहड़ी क्रिया? वो क्रिया जदों लड़की का आनंद कारज हुंदा है तो लड़की जदों परिक्रमा करती है, उस समय जदों वो अपने पिता के घर नालों पेके घर नालों उहदा नाता जिहड़ा टुट के ते सहुरे घर नाल जुड़दा है। हुण वो सहुरे घर, हुण पहिलां सिर्फ पेका घर सी, हुण विआही गई, सहुरे घर वाले बन्ने उहदा ध्यान है। हाँ, तुसीं कदी नोट करिओ, हुण सहुरे घर नाल इन्नी अटैचमेंट हैगी है कि जदों वो पेके किते एक अद्धी रात आउंदी भी है ना, सारा ध्यान उहदा सहुरे घर च ही हुंदा है कि अज मेरे बच्चों रोटी खाधी होई कि नहीं खाधी होएगी, मेरी दराणी ने मेरी जठानी ने मेरे बच्चों नूं ब्रेकफास्ट बना के दिता होएगा कि नहीं दिता होएगा, उन्हां दी वर्दी प्रैस कीती होएगी कि नहीं कीती होएगी। एक रात पेके घर आई पर ध्यान सहुरे परिवार सी, पर सहुरे परिवार च इन्ने साल रही, इदां थोड़ा भी रोज़ सौण लगे ये ख्याल रखती होएगी कि मेरे भतीजिਆਂ ਨੂੰ रोटी मिली होएगी कि नहीं मिली होएगी, मेरी माँ की सेवा मेरी भरजाई ने की होएगी कि नहीं की होएगी, वो तो फोन करके पूछेगी ना। पर जे तुसीं कहो रोज़ ध्यान होएगा, ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि हुण वो लावां लै चुकी है तो अपने सहुरे घर विच जा चुकी है। तो इत्थे हुण ये अर्थ ने
कि ਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਪੇਕਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਸਤੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਹੁਰੜੇ ਵਤ ਸਭ ਕੇ ਸਾਂਝੀ, ਪੇਵ ਕੜੈ ਧਨ ਵਖੇ, ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਨ ਦਊ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਮੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਕਹਿਤਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਸੇ, ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਲੈ ਲਾ ਕਿ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਏ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ। ਹੁਣ ਲਾਮ ਸਮਝ ਗਏ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕਰਮ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇ।
जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा। जपो तां एको नामा, एक नाम जपना भाव एक नाल, जां पूजो राम एक ही देवा साचा नामन गुर की सेवा। प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया किहने? गुरु ने। गुरु का मेन रोल है, क्योंकि विचोलगी गुरु जी कर रहे हैं। जैसा सतगुरु सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हार, दरगाह का बसीठ। बसीठ कहते विचोले नूं, गुरु ने विचोलगी की। गुरु जी ने साडी जिंदगी च प्रवृत्ति कर्म दृढ़ करा दिता, तो प्रवृत्ति कर्म दृढ़ कराउण नाल मेरी हुण पहली लां उस अकाल पुरख नाल हो गई है। इस करके हे राम जी, हे रमे होए परमात्मा जी, मैं तुहाडे तो हज़ारां लखां वार कुर्बान जांदा हाँ। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जीओ। ब्रह्मा जिहड़ा ब्रह्म सारे थां ते पसरिया होया, हुण इत्थे उस ब्रह्मे की गल नहीं गुरु पातशाह जी कर रहे, इत्थे अकाल पुरख की गल कर रहे हैं। उस ब्रह्मा की सिर सलाह वाली बाणी, भाव अकाल पुरख की बाणी, उस वैगुरू की बाणी, सिर सलाह वाली बाणी। वेद धर्म दृढ़ो, वेद दे इत्थे दद्दे नूं औंकड़ है। तुसीं वेखिओ जप बाणी दे भी अखीर जदों आपां 38 नंबर पौड़ी पढ़दे हां, भुगत उत्थे जा अखीर ते जदों आउंदा जत पहारा धीज सुनियार अहरण मत वेद हथियार, उत्थे वेद दे भी दद्दे नूं औंकड़ है, क्योंकि वेद का इत्थे अर्थ ज्ञान है। जो दद्दे नूं औंकड़ आए तो हमेशा ही ज्ञान एक वचन पुले ज्ञान की गल हो रही है। इत्थे भी वेद शब्द अर्थ है ज्ञान, भाव उस अकाल पुरख वैगुरू की सिरसला वाली बाणी ते वेद धर्म दृढ़ो, भाव धर्म दृढ़ कराता। गुरु जी ने सानू उस चज्जा ज्ञान दे के ये असली धर्म दृढ़ कराता प्रवृत्ति कर्म वाला। तो ये अर्थ फायदा की होया जिंदगी च? फायदा ये होया पाप तजाया बलराम जी। हुण पाप का संबंध बंदे की सुरत नाल है। जदों बंदे की सुरत ने प्रवृत्ति कर्म दे विच आ गई, पहली लां हो गई, उदों बाणी ब्रह्मा। हुण गल क्लीयर हो गई भी उस अकाल पुरख वाली बाणी दे नाल जदों मन ने सांझ पा ली ते वेद धर्म दृढ़ो, ज्ञान का धर्म दृढ़ करो, भाव ज्ञान वाली विचार लैके आओ, ज्ञान नूं जिंदगी दे विच पक्का करो। किहड़ा ज्ञान? जिहड़ा ज्ञान सानू बुराई नाल लड़ना सिखाउंदा है। जिन्हों इंज भी लिखिया, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी, भ्रम की टाटी रहे ना माया बांधी। कबीरा जहाँ ज्ञान तां धर्म है। हुण गल आ गई ना, इत्थे हुण इत्थे भी वेखो ज्ञान ते धर्म इकट्ठा शब्द है, वेद ज्ञान धर्म। हुण उत्थे शब्द है कबीरा जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है। जिथे ज्ञान होएगा उत्थे धर्म निभाया जा सकता है, क्योंकि जे ज्ञान की रोशनी तो बिना जिहड़ा धर्म निभाएगा वो अधर्म होएगा, कर्मकांड होणगे, कर्मकांड होएगा, पखंड होएगा। इत्थे शब्द वरतिया वेद धर्म दृढ़ो, भाव ज्ञान वाला धर्म दृढ़ कर लो, पक्का कर लो। पाप तजाया बलराम जी, इहदे नाल पाप जिंदगी चों खत्म हो जाएगा, माड़ी सोच जिंदगी चों मुक जाएगी, माड़े विचार जिंदगी चों खत्म हो जाएंगे। हे जीव, इहो ही तेरी अकाल पुरख नाल पहली लाम है। हुण दस्सिओ भला, हुण लावां दा संबंध सारिਆਂ नाल हैगा कि नहीं हैगा? असीं कहने कई वारी भी लड़के लड़की नाल ही लावां दा संबंध है, क्योंकि वास्तव में असीं सिੱਖਣਾ चाहुंदे ही नहीं ना। असीं उत्थे इदां दा माहौल बनाउने आ भी कोई सानू आण के लावां दे अर्थ करके दसे, जां आप ही कर लो। तुसीं लड़के दा पिता करे, लड़के दी माँ करे, लड़के दा कोई भरा करे, अपने परिवार चों कोई जी उठ के उत्थे जे तुहानूं ये लगदा भी कोई ग्रंथी प्रचारक दी भी तुहानूं लोड़ नहीं, तुसीं आपे कर लो, पर करो तो जरूर ना, करो तो जरूर। हुण इत्थे शब्द वरते है बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जी। कबीरा जहाँ ज्ञान तां धर्म है, जहाँ झूठ तैं पाप, जहाँ लोभ तैं काल है, जहाँ खिमा तैं आप। हुण जै कबीरा जहाँ ज्ञान तां धर्म है, जिथे ज्ञान उत्थे धर्म है। हुण इत्थे शब्द वरतिया ज्ञान वाला धर्म, अपने अंदर ज्ञान धर्म नूं पक्का करो। इहदे नाल पाप तजाया बलराम जीओ, पाप सुरत विचों मुक जाएगा, क्योंकि सुरत दे तल ते पाप हुंदा है, माड़ी सोच ही पाप है। फिर कहते धर्म दृढ़ो, फिर दोबारा कहता उसे गल दोबारा रिपीट किया, कहते धर्म दृढ़ो। किहड़ा? ज्ञान धर्म दृढ़ो, शिव सलाह वाला धर्म दृढ़ो। धर्म दृढ़ो, हर नाम ध्यावो, हरि दे नाम ध्याउण वाला धर्म दृढ़ो। हरि दे नाम ध्याउण वाला धर्म दृढ़ो। धर्म किहड़ा? हुण गल आ गई धर्म इक्को ही है, सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म ही धर्म है, निर्मल कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हुण इत्थे कहता धर्म दृढ़ो, हर नाम ध्यावो, हरि दे नाम नूं ध्याउण वाला धर्म पक्का कर लो। सिमरत, सिमरत की सिमरती, याद शक्ति, चेता,
कहते सिमरत मेरे गुरु ने मेरी सिमरती च मेरी सुरत विच नाम दृढ़ाया, नाम दृढ़ कर दिता, पक्का कर दिता। जिवें आपां ने कहते तू चेता रखी आ गल तू चेता रखी, आ गल तू पल्ले बन ली। आपां किसी नूं गल जदों आपां किसी नूं कहने भाई आ गल तू पल्ले बन ली, तो हुण की हो गया, सिमरत नाम दृढ़ाया। मेरी सिमरत दे विच ये नाम दृढ़ करा दिता। माई सत 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 हर, सत सत साधा, बचन गुरु जो पूरे कहो, मैं शीक गांठड़ी बांधा। आ गया ना सिमरती, सिमरत, सिमरत मीनिंग सुरत विच। हुण ये जिहड़े शब्द आ ना साध संगत, जदों सिमरत शब्द आउंदा, वेद शब्द आउंदा, ब्रह्मा शब्द आउंदा, तो साडे प्रचारक गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ बैठ के ब्रह्मे की व्याख्या कर लग पैंदे ने। ਅਸੀਂ वेदां की व्याख्या पै जाने, तां ही तो अगले फिर RSS वाले तां ही तो इस बन्ने तुरदे आ भी वेदां दा तत्सार गुरबाणी है। उन्हां दे प्रचारक तां ही तो बोली बोलते हैं, क्योंकि असीं भी अपना कच घरड़ ज्ञान कई बारी घोटण लग पैंदे। हुण इत्थे ये शब्द हुण ब्रह्मा आउण दे नाल इहदा अर्थ हो गया भी ब्रह्मे उस दी गल हो रही है, साडा उस नाल कोई संबंध नहीं। जिहड़े मनदे ने 100 वार मनण उस नूं। तो इस करके साध संगत जी इत्थे वेद शब्द आया जां सिमरत शब्द आया। हुण जे सिमरत नाम दृढ़ाया, तो जे आपां उस सिमरती की गल करांगे, उत्थे बेद की पुत्री सिमरती क्या, सांकल जेवरी, बेद की पुत्री सिमरती भाई सांकल जेवरी लै आई। वेदां विचों सिमरतियां निकलियां, ते भगत कबीर जी कहंदे वो तो संसार दी संगल ते जंजीरां लैके आईयां वर्ण वंड दियां, भी आ उच्चा है, नीवा है, ये शूदर है, ये उच्चे घराणे दा है, वर्ण वंड। तो ये सानू ये सिमरती नूं दृढ़ कराउणगे गुरु रामदास महाराज जी। भला इत्थे ते गल हो रही है धर्म दृढ़ो, हर नाम ध्याओ, हरि नूं हरि दे नाम ध्याउण वाला धर्म दृढ़ पक्का कर लो। किहने कराया? गुरु ने सिमरत नाम दृढ़ाया, मेरी सिमरती दे विच वो नाम पक्का कर दिता। अगे पातशाह जी कहंदे ने सतगुर गुर पूरा आराधो। सतगुरु पूरे गुरु ने, हुण पूरा गुरु शब्द आ गया ना, आपां पूरे गुरु कोलों ही जिंदगी की मर्यादा सीखनी है। गुरपूरा जिन सिमरिया सही भए निहाल, नानक नाम आराधना कार जावै रास। पूरा गुरु गुर पूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। पूरे गुरु ने मेरी जिंदगी दे विच ये सुख ले आंदा। इस करके कह दिता सतगुर गुर पूरा आराधो। सतगुरु नूं उस पूरे नूं आराधो, पावो दी सिੱਖਿਆ उत्ते तुरो, पक्का करो। हुण उत्ते शब्द वरतिया सी ना दृढ़ो, इत्थे आराधो कहता। आराधो मीनू पक्का कर लो अपनी सुरत। आराधन दा अर्थ हुंदा प्रैक्टिस विच लाओ, अपने अभ्यास विच लाओ, गुरु की सिੱਖਿਆ नूं अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी च लाओ। आराधन दा अर्थ की हुंदा? अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी च लाओ, सवेर तो लैके शाम। जिहड़ी चीज़ तुहाडी जिंदगी दी विच आ जांदी, हुण आराधना, हुण जदों एक बंदा कंप्यूटर ते टाइप करदा, वो रट्टा मारदा, मकैनिकल रैपीटेशन करदा कि प्रैक्टिकल वो टाइप करदा। वो जो टाइप करदा ना, उन्होंने पता भी किहड़े कित्थों मैं किहड़ा अखर जिहड़ा वा वो सामने टाइप करना। हुण वो जो प्रैक्टिस करदा ना, वो आराध रहा। हौली हौली उसदी सुरत विच गल्लां बह जांदियां अपने आप ही। फिर वेखा तुसीं कई वारी सामने वेखदा अपने आप ही कीबोर्ड ते ਉਂਗਲਾਂ घुम्मी जांदियां। जो हारमोनीआ जदों उह चों कीर्तन करदा, साज वजाउंदा जिहड़ा कीर्तन करन वाला, पहली बार सरगमां वल वेख के उहनूं कीर्तन करना पैंदा भी सा रे गाम। फिर तुसीं वेखो कई वारी अखां बंद हुंदियां, अपने आप ਉਂਗਲਾਂ उत्ते तुरीआं जांदियां। हुण जिवें गड्डी आ, पहली बार जो बंदा गड्डी चलाउंदा किदां ध्यान नाल बेहदा, किदां एक्सीलेटर नप्पना, किदां मैं गेयर पाउणा है। जदों ਉਹ 5-7 ਵਾਰ प्रैक्टिस, 10-20 ਵਾਰ 100 ਵਾਰ प्रैक्टिस कर ਲੈਂਦਾ, फिर ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, मना रोज़ गुरु गुरु कर, भाव गुरु की सिੱਖਿਆ अनुसार तुर, गुरु बिना मैं नहीं होर। इस नूं आखिया सी कच्चो कंचन भयो, शब्द गुर सरवणै सुणियो, बिखते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख भणियो। लोह होयो लाल नदर, सतगुर जा धारे, पाहण मान करे, ज्ञान गुर कहो विचारे। काठों श्रीखंड सतगुर कीओ, दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुर चरण जिन परसिया से, पस प्रेत सुर नर पे। किदां? ਜਦੋਂ गुरु ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, गुरु की सिੱਖਿਆ उत्ते तुरना ही, अमली जीवन च लैके आउणा ही गुरु ਨੂੰ आराधना। सतगुर गुर पूरा आराधो, ਇਹਦਾ
ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਸਭ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਕਿਲ ਵੇਖ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ? ਪਾਪ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਤੀ ਉਹ 'ਤੇ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸ਼ਰੋਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੋਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸ਼ਰੋਤੇ। ਹਰਨਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹੀ ਪੈਰ ਚੋਲਣਾ ਗਧਾ ਨਾਚੇ ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਭੈ ਸ਼ਰੋਤੇ ਹਰਨਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਧੋ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੋਗ ਕਾ ਢਾਇਓ ਡੇਰਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਢਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਧੋ। ਦੁੱਖ ਸੋਗ ਕਾ ਢਾਇਓ ਡੇਰਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾ। ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੰਗਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ? ਪਾਪ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਸਹਿਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੋਰੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਭਤ ਰਾਤਾ। ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੋਰੇ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾਵੇ ਕੋ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਚਾਰ। ਚਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸੁਹਾਜਣਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਕ ਬਕੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਲਵਿਕ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਹਰੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਮਨ ਬੌਰੇ ਨੂੰ ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਂਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਗਿਆ।
ਬੇਖਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਬਿਸਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਾਂ ਫੰਦ ਪਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਬੇਖਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਲਪੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਚਲ ਤਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸ ਸਾਹਿਓ ਸੀਸ ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ। ਬਿਖ ਤੋਂ ਬਾਜਾ ਬਿਖੇ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ, ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਬੌਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਿਖ ਤੋਂ ਬਾਜਾ, ਬਿਖ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਬਿਖ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਰਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਮ ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਫੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੱਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਮ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੀ ਲਾਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਸੱਸ ਨੂੰ, ਦਾਦਾ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਹਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਹਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ, ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਔਰਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਨੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਾਈਫ ਹੀ ਫੜਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਏਕ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਣ, ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ? ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਚੱਜਪੁਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਚੱਜ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵਣ ਜਾਉ ਜੀਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੜੀ ਵੱਤ ਸਭ ਕੇ ਸਾਂਝੀ, ਪੇਵ ਕਢੈ ਤਨ ਵਖੇ ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੂੰ ਕੁਚੱਜੀ ਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਈ ਆ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਵਰਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਫਲ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੋ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਲਾਗਿਓ ਚੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਛੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਏਗਾ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਰਮ, ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨਾਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਲੜਕੀ, ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਣ ਸੋਖ ਰਖਾਉਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵਿਸ ਕਰਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। 773 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੈਰੜੀ ਲਾਉ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।